जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा मंगली ओइला ओषार एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जहाँकि तुम परीक्षा बहुत उपयोग आसो। प्रथम प्रश्नटी होउछि उषा कर पल्लव उपहार भावे कौन आनी आम जाने उषा कर पल्लव उपहार भावे निहार रूपक मुक्ता को आनी। उत्तरटी कौन हम निहार रूपक मुक्ता। 2 नंबर प्रश्नटी आम देखा। 2 नंबर प्रश्नटी रे कवि काहाको जोगेश्वरी बोली कहिसंती। आम जानिचु कवि काहाको एठारे जोगेश्वरी बोली कहिथिले। देखो मो कविताटी बुझेबा आगरो जेतेबेले मु बुझीथिली सेतेबेले मु कहि देइथिली समस्त बुझीबाको चेष्टा कर। देखो चैनल रे सब किछि अछि भाग भाग हेकि सरल व्याख्या हिसाब से बुझा जाए समस्त बुझा चेष्टा कर। तेणु कवि क्या जोगेश्वरी बोली कही एठारे उषा को ही जोगेश्वरी बोली कही। उत्तरटी कौन हम उषा को। ताहले 3 नंबर प्रश्नटी कौन अच्छी उषा निर्देश किए वीणा बजाउथिले। उषा निर्देश किए भी वीणाटी बजाउथिले। किए वीणा बजाउथिला भ्रमर। किए गीत गाउथिला संगीत। किए नर्तक करुथिला सुरभि। मन रखि था किए जदि उषा निर्देश किए गीत गायन करुथिले समीर गीत गायन करुथिले। किए नाचुथिले सुरभि नाचुथिले। किए वीणा बजाउथिले भ्रमर वीणा बजाउथिले। देख समस्ते भिडियोटी को भल भाव बुझ एवं जान तापर सब किछि जानि परिबो हला। 4 नंबर प्रश्नटी सीता को किए राजलक्ष्मी हृदयहार बोली कहिसंती। किए राजलक्ष्मी हृदयहार बोली सीता को कहिथिले तमसा नदी कही ना नहीं राजलक्ष्मी हृदयहार तुम्हें मो पाखक आसबो बोली मोर आशा नथिला बोली तमसा नदी कही। ताले 5 नंबर प्रश्नटी कौन अच्छी आम देखा। 5 नंबर प्रश्नटी अच्छी कवि क्या उषार कर भाव कल्पना करिसेंती। क्या उषार कर भाव क्या कल्पना करते पल्लव को है ना नहीं। उत्तरटी कौन हम पल्लव को। ताले 6 नंबर प्रश्नटी कौन देखा। 6 नंबर प्रश्नटी कौन अच्छी 6 नंबर प्रश्नटी रे कवि क्या आश्रम धात्री बोली कहिसंती। क्या आश्रम धात्री बोली कहिसंती एठारे अनुकंपा को आश्रम धात्री बोली कहिथिले है ना। अनुकंपा जाइथिले उठेबा पई माता सीतांकर। 7 नंबर भाट कौन करे भाट एठारे कौन करिथाए स्तव पाठ करिथाए ना नहीं। भाट कौन करिथाए भाट कौन करिथाए भाट एठारे कौन करिथाए स्तव पाठ करिथाए। उत्तरटी कौन स्तव पाठ करे बड़ पाटी स्तव पाठ करिथाए। से वन जंगल को कौन परिपूर्ण करिथाए स्तव पाठ कला परे। ताले 8 नंबर प्रश्नटी कौन अच्छी अनुकंपा काहाको सुकुमार देही बोली कहिसंती। देखो सुकुमार देही काहाको कहिसंती अनुकंपा क्या कही सुकुमार देहरे आसीचंती उषा को। एठारे काहाको अनुकंपा सुकुमार देही बोली कहिसंती उषा को सुकुमार देही बोली कहिथिले है ना नहीं। तार सुकमल देहरे आसी उपस्थित होइजंती माता सीता को दर्शन करबा पई बुझेइथिली। ताले 9 नंबर प्रश्नटी आम ए देखा। 9 नंबर प्रश्नटी कौन अच्छी कि 9 नंबर प्रश्नटी अच्छी पठित कविता रे काहाको ब्रह्मचारिणी कहा जाइछि। ए कविता रे काहाको ब्रह्मचारिणी बोली कहा जाइछि अनुकंपा को। अनुकंपा जेतु ब्रह्मचारिणी से काहाको ब्रह्मचारिणी कहा जाय थाए जे अविवाहिता होइथाए एवं भगवान को निज को समर्पण कर दे थाए। किए करथिले मुनिक ऋषि रे अनुकंपा रहिथिले। अनुकंपा से अविवाहिता थिले जा फल तांको ब्रह्मचारिणी बोली कुहा गला। 10 नंबर प्रश्नटी कौन दर्शन दियो सती राति पाइला ए पंक्तिटी कहार कहार के दर्शन दियो सती राति पाइला ए पंक्तिटी हेउची उषार बुझिला। 11 नंबर टी प्रश्नटी कौन सीता को पाई किए निजको भाग्यवती मन करिथिला। अरे सीता को किए पाइला जेते बेले सीता को तार लहड़ी रूपक करे आलिंगन करिछि
କିଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ତମସା ନଦୀ, ତେଣୁ କରିକି ତମସା ନଦୀ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲା ଏବଂ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଲିଲା କଲା ସେତେବେଳେ ତମସା ନଦୀ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିଛି? ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି। ତାହେଲେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଅଛି ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସର ଅରୁଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଅରୁଣ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର, ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ଅପସନ୍ ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ଅରୁଣ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ। ତାହେଲେ 13 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 13 ନମ୍ବରଟି ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲା? ଦେଖ, ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୈଦେହୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ବୈଦେହୀ ହେଇଥିଲା ସୀତାଙ୍କର? ବିଦେହର କନ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ବୈଦେହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ବିଦେହର କନ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ବୈଦେହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ କବିତାରେ ରଘୁବଂଶିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ରଘୁବଂଶିକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଏ କବିତାରେ ରଘୁବଂଶିକ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଏଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଂଶଜକୁ କହିଦେବେ ବା ରଘୁବଂଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କବିତାଟିରେ ରଘୁବଂଶିକ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଝାଯିବ। ତାହେଲେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? କେଉଁ ତୃଷା ହୃଦୟରେ ବହନ କରି ଉଷା ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି? ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତୃଷା ହୃଦୟରେ ବହନ କରି ଉଷା ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 16 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଏବେ। ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ନର୍ତ୍ତନ କରିଛି? କିଏ ନାଚିଛି? ସୁରଭି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନ କରିଛି। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ନବପଲ୍ଲବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଯେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ? ଦେଖ, ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁକ୍ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ କବି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖ। ମୁନିଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ମୁନିଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା, ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ବୁଝ, ସବୁ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବୁଝ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ। କୌଣସି ଭିତରୁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଥାଉ ନା କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷାରେ, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଟେଙ୍କେଇ ଯାହା ବି ଦେଇଥାଉ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସହକାରେ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଦେଖ, 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଅଛି ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, ଏହାର କାହାର ଉକ୍ତି? କଜଳପାତିର ଉକ୍ତି। ଏହାର କାହାର ଉକ୍ତିଟା? କଜଳପାତି ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, କିଏ କହିଥିଲା? କଜଳପାତି କହିଥିଲା। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ଉଷାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ମନରେ କ'ଣ ଦିଏ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପକୁ ମନରେ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥାଏ। କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ବିଶ୍ୱାସ। 22 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି? କବିତାଟିରେ ଯଦି ବୁଝିଛ ଅପସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଅ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କବିତା ମାଧ୍ୟମରୁ ବୁଝ ଏବଂ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ। ତାହେଲେ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ହେବ? ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ, କାହାକୁ ଏହି ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି? ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ, କାହାକୁ ଏହି ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି? ଉଷାଙ୍କୁ। ଉଷାଙ୍କୁ ମାତା ସତୀ ଉଷାଙ୍କୁ ନିବେଦନ
କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଇଲେ ତୋ ଯୋଗୁଁ ଏକା ପରଂସାରେ। ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ତମସା ନଦୀ କହିଥିଲା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ। ତମସା ନଦୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ମୁଁ ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ସଂସାରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବି ବୋଲି କହିଥିଲା। କିଏ କହିଥିଲା? ତମସା ନଦୀ ହିଁ କହିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଉଷା କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ବା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଉଷା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଷାଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରି ସୀତା କାହାର ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? କାହାର? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ତମସା ରହିଛି ଅନେଇ କଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। କ'ଣ? ତମସା ରହିଛି ଅନେଇ ଏବଂ କଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଅନୁକମ୍ପା, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଗଲା ସତୀ ଏବଂ ଉଷା ଆଗମନ ହେଇଗଲେ, ଉଷା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ସେ ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କଳ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅନେଇ ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅନୁକମ୍ପା। ତାହେଲେ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟେ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ? ପଦ। ନା, ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ? ପଦ। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ପଦ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ? ପଦ। ତାହେଲେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ତମସା ନଦୀ ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ତମସା ନଦୀ ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? 29 ନମ୍ବର କ'ଣ ହବ? ଦେଖ, ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ଅଛି, ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଧାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ହୃଦହାର ତମସା ନଦୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ହୃଦହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ମାତା ସୀତାଙ୍କର। 30 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଅଛି? କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କାହାକୁ ପାଟ ମାଗଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ? କଜଳପାତି ଚଢ଼େଇକୁ ଏଠାରେ ପାଟ ମାଗଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ? କଜଳପାତି। ତାହେଲେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ଉଷା କି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଉଷା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଲୁଗା। ତାହେଲେ 32 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କାହାକୁ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରୂପେ କବି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ବିକଚ ରାଜୀବକୁ, ସେଇ ବିକଚ ପ୍ରପୁଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମକୁ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? କବି କାହାକୁ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ କଣ୍ଠ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର କଣ୍ଠ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? କୋଇଲିକୁ। ନାଇଁ, କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ ଡାକରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲା ଉଠ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ବୋଲି, କିଏ? କୋଇଲି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କଣ୍ଠ ରୂପରେ କାହାକୁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? କୋଇଲିକୁ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଶୁଭାଗମନକୁ ତମସା କେଉଁ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା? କେଉଁ ନୟନରେ? ମୀନ ନୟନରେ। କେଉଁ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ତମସା ନଦୀ? ମୀନ ନୟନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମୀନ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ତମସା ନଦୀ। ନାଇଁ, ତମସା ନିଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କ'ଣ ସିଞ୍ଚନ କରି ସୀତାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା? କ'ଣ ସିଞ୍ଚନ? ସୁବାସିତ ନୀର ସିଞ୍ଚନ କରି। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏବେ ଦେଖିବା। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ତମସା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କ'ଣ ବିଞ୍ଚି ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା? କ'ଣ ବିଞ୍ଚି? ସୁବାସିତ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି, ନା, କୁସୁମ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଞ୍ଚି ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା। ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ଉଷା କେଉଁଠାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ତାହେଲେ 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? କୁମ୍ଭାଟୁଆ କେଉଁ ବେଶରେ ସ୍ତବ ପାଠ
ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? କୁମ୍ଭାଟୁଆ କେଉଁ ବେଶରେ? ଭାଟ ବେଶରେ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ଭାଟ। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା? ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ତମସା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତମସା ନଦୀର କର ଭାବରେ କବି କାହାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ତମସା ନଦୀର କର ଭାବରେ କବି ତରଙ୍ଗକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, କଜଳପାତି ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀ ସହ ଆଉ କେଉଁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? କଜଳପାତି ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀ ସହ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କଜଳପାତି ନା ରାଜ୍ୟରାଣୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆମେ। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ମୁନି ମୁଖର ନିଃସୃତ ଅଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କାହାକୁ ଭେଦ କଲା? କାହାକୁ? ଗଗନକୁ ଭେଦ କରିଥିଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ 43 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଅଙ୍କାର ଧ୍ୱନିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଅଙ୍କାର ଧ୍ୱନିକୁ। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏବେ ଦେଖିବା। ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ, ଏଠାରେ କାହାର ଦୁଃଖ ରାଶି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ସତୀଙ୍କର, ସୀତାଙ୍କର, ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଷାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଶ୍ୟାମ ମନ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ଉଷାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଶ୍ୟାମ ମନ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ମୁନି ମୁଖ ନିଃସୃତ ବେଦଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। 46 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପଠିତ କବିତାରେ ରବି ଆଗମନ ସଂଶୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଆଗମନ ସଂଶୀ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଉଷାକୁ, ନା ନାଇଁ? କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପଠିତ କବିତାରେ ଆଗମନ ସଂଶୀ? ଉଷାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, କବିତାଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୁଝି ସୁଝି ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତମେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଏହା ଯେ ସୀତା ନିର୍ବାସିତା ହୋଇଥିବାରୁ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୋଷା ନିର୍ମିତ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? ପ୍ରପୁଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆଖି ଯାହାର। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ପ୍ରପୁଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆଖି ଯାହାର। ତାହେଲେ 48 ନମ୍ବର ସରିଲା। 49 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? 49 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉଷା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି? ସୀତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀର ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ 50 ନମ୍ବର, କିଏ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନୁକମ୍ପା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉଷାଙ୍କର ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଯାଇ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 51 ନମ୍ବର, କାହାକୁ ତିମିର ଧ୍ୱଂସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉଷାକୁ ତିମିର ଧ୍ୱଂସୀ, ଅନ୍ଧାରର ନାଶକ ବୋଲି ଉଷାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୋଇଲେ ତ ଯୋଗୁ ଏକା ପରଂ ସଂସାରେ, ଏଠାରେ ତ ଯୋଗୁ କହିଲେ କାହା ଯୋଗୁ ବୁଝାଉଛି? ଏଠାରେ ତ ଯୋଗୁ କହିଲେ କାହା ଯୋଗୁ ବୁଝାଇଲା? ସୀତା ଯୋଗୁ। କାହା ଯୋଗୁ? ସୀତା ଯୋଗୁ। ତାହେଲେ 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି, ଏଠାରେ ବୈକୁଣ୍ଠେ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧାମରେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧାମରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧାମରେ ଯେତେବେଳେ ବେଦଧ୍ୱନି ଆମ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ମୈତ୍ୟ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ 54 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ମା ଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା, ଏଠାରେ ମୋ ମାନସ କହିଲେ କାହାର ମନ କଥା ବୁଝାଯାଇଛି? ତମସା ନଦୀର। କାହାର ମନ କଥା? ତମସା ନଦୀର ମନ କଥା ବୁଝାଯାଇଛି। 55 ନମ୍ବର, କିଏ ଉଟଜବାସିନୀ ତାପସ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଆଦରର ପାତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାତା ସୀତା ହିଁ ଥିଲେ। ଉଟଜବାସିନୀ ତାପସ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଆଦରର ପାତ୍ରୀ ଥିଲେ ମାତା ସୀତା। ତାହେଲେ 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କାହାର? କ'ଣ ଅଛି? କାହାର କମଳ ପାଦଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ କରିଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କାହାର କମଳ? ଉଷାଙ୍କର, ନାଇଁ? ଉଷାଙ୍କର। ତାହେଲେ 57 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। 57 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଅଛି, ତମସା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟାର ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛି?
ତମସା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ବୋଲି ସୀତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିଛି। ନାଇଁ 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ଉଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସତୀ ସୀତା କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି କହିଛନ୍ତି? କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଷା ତିମିର ଧ୍ୱଂସୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଉଷା କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ତିମିର ଧ୍ୱଂସୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଭାବରେ କାହାକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ସୀତା ସବିନୟରେ କାହାର ପଦବନ୍ଦନା କଲେ? କାହାର ପଦବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ? ଉଷାଙ୍କର। ନାଇଁ ଉଷାଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 61 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ସୀତା ନିଜର ହୃଦୟରେ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କଲେ? ବୀର ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କରିଥିଲେ। 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ସତୀ ସୀତା କ'ଣ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଏ କବିତାରେ ଭୋଗ ପିପାସାକୁ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଭିତରେ ସବୁ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ବୁଝା ହେଇଛି। ଆରାମସେ ଦେଖ ଏବଂ ବୁଝ କବିତାଟି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ବୋଲି ଉଷାଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ? ଉଷାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। 64 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଠିତ କବିତାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକୃତିକୁ କିଭଳି ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରିଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ 65 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? ଉଷାଙ୍କ ଆଗମନରେ କିଏ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଗାନ କଲା? କିଏ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରିଥିଲା? ଉଷାଙ୍କ ଆଗମନରେ କିଏ ମୁନିଗଣ ମାନେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରୁଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ 66 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ସତୀ ସୀତା ଆସନରୁ ଉଠି କାହା ପୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲେ? ଉଷାଙ୍କ ପୟରେ ପ୍ରଣାମ ଉଷା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ କାହାର ପୟରେ? ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ପୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଅନୁକମ୍ପା ଏବଂ ଉଷାଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଉଷାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ। 67 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। 67 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଆଗମନ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ତମସା କାହାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପେ ସଜେଇ ରଖିଥିଲେ? କାହାକୁ? ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପେ ସଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ତମସା ନଦୀ ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଗତ କରି, ନାଇଁ? ତାହେଲେ 68 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? ଦେବୀ ଉଷା କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ମତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ମତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ? କହିଲ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ? ତାହେଲେ ନବଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ? ନବଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ମତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଆସିଥିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ 69 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କାହା ସହିତ? ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କବି ତାଙ୍କ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ? ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦୟସ୍ଥ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି। କ'ଣ? ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦୟସ୍ଥ ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 70 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? କବିତାରେ ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏହି କବିତାରେ ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ବୋଲି ତମସା ନଦୀକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। 71 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେବୀ ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି? କଳିଙ୍ଗ ବା କଜଳପତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? 72 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? ମୁନିଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବେଦଧ୍ୱନି କେଉଁଠାରେ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗରେ ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।